ਗੋਲਦਾਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੋਲਦਾਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਟ ਕਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਕਲਰ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत है कि बकरियां रखो तो अल्लाह ताला बकरियां का वादा भी बड़ा करता है। तो अस्सलाम वालेकुम सज्जनों बिलियो तो मित्रों तुहाडा की हाल चाल है। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होणगे वधिया होणगे लहंदे चढ़दे पंजाब वाले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जनाब अज असी जड़ा अपने पिंड च मौजूद हैगा नाल वाले पिंड नाल वाली बस्ती मौजूद हैगे। तो उत्थे साडे एक भाई ने गुलाम मुस्तफा जट साहब वो हर साल जड़ा ना माशाअल्लाह बहुत सारिया फसलां उगांदे ने ते इनाम भी जितदे ने। गन्ने की फसल होवे चाहे गंदम की होवे, लेकिन उहदे नाल नाल उन्हां नूं शौक जड़ा ना तरबूज की फसल का भी हैगा अलहमदुलिल्लाह। तो असी उस खेत दे विच आए हुए हैं। तुहानूं पता असी डेली दे व्लॉग बनाने लेकिन बनाने असी यूनीक हैगे हाँ। तो अज अलहमदुलिल्लाह असी पहली दफ़ा जड़ा ना क्योंकि तरबूज की फसल पहले बारिशां सीगियां, बारिशां तो बाद भी मौसम काफ़ी जड़ा ना ठंडा मिठा रहा हैगा। तो हुण 2-3 दिन हवावां चलदी रहियां, मौसम फिर ठंडा सीगा। सिर्फ जो तुसी कोई ऐसी ठंडी चीज़ घर लैके जाओ खाण पीण वाली उन्होंने फ्रिज फ्रीज करो तो छोटे बच्चे पहले हमलावर हो जाते हैं। सिर्फ उन्हों की बचत करते हुए काफ़ी दिनों बाद जड़ा ना वैसे तो काफ़ी दिन पहले तरबूज की फसल आई हुई, लेकिन ट्राई असी जड़ा पहले बाहर करते हैं। लेकिन वाड़ी दे विचों पहली दफ़ा लैके जाना तुहानूं बिस्मिल्ला जड़ा ना तुहानूं जड़ी एक वाड़ी दिखाने पे देखो माशाअल्लाह चार चपेरे जड़े हरे भरे तुहानूं खेत नज़र आएंगे। ये सारी तरबूज की फसल हैगी है, यानी कि जिन्हों असी हदवाना भी कह देंगे हैं। आ देखो माशाअल्लाह रौनकां लगियां पईयां, जिधर भी तुसी निगाह घुमाणगे ना उधर ही ये वाड़ी हैगी। तो वाड़ी दे विच ए देखो सोहने सोहने तोहफे आ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखो ना क्या बात है, मज़ा आ जाता। तो यह मज़ा जड़ा ना तुहानूं कदी कदी लभदा है और साल च इक्को ही दफ़ा लभदा है, 2 दफ़ा नहीं लभदा हैगा। तो माशाअल्लाह ऐतकी जड़ी फसल आ वो अच्छी हैगी। वजह की है कि मौसम को ठंडा रहा, ज़्यादा गर्मी नहीं आई, हुण ज़्यादा गर्मी आ गई। लेकिन देखो कुछ फसलां ऐसियां होंदियां ने कि जिन्होंने ना वो गर्मी की ज़्यादा जरूरत होंदी, इन्होंने थोड़ी गर्मी की जरूरत सीगी। लेकिन मौसम ठंडा रहा, ठंडा मिठा रहा, फिर भी फसल तैयार हो गई। तो सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। देखो जी अल्लाह ताला दियां असी जिन्नियां भी नेमतां ने उन्हां दा जिन्ना भी शुक्र अदा करिए वो कम हैगा। एक वेल है तो उन्होंने देखो किन्ने माशाअल्लाह दाने लगे हुए 1 2 3 4 5 6। तो अल्लाह ताला जड़ा ना इस वाड़ी वाले दी मेहनत नूं जड़ा ना रंग लाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये जड़ी मेहनत है ना वो जिमें बच्चा एक जमदा हुंदा ना तो वह माँ प्यो ओदी मतलब बढ़ोतरी वास्ते दिन रात मेहनत करता हैगा। उन्होंने अच्छियां खुराकां अच्छा दुध से सारा कुछ खिलांदा पिलांदा हैगा। तो इन्हां वास्ते भी जिमीदार जड़ा ना रात दिन जड़ा मेहनत करता हैगा। अच्छी फसल अच्छा बीज ते रात दिन की मेहनत जड़ी आ उस तो बाद ही इंसान नूं जाके ਇਹਦਾ फल मिलता हैगा। अल्लाह ताला ये जड़ी फसल आ इस जिमीदार दी कबूल करे तो इनू जड़ा ना 2 गुना कर दे माशाअल्लाह। तो दूसरा जिमीदार इनू दिन रात मेहनत करके इस फसल नू तैयार करता है। तो दूसरा इत्ते एक एक दाने ते खाने वाले का नाम लिखिया होंदा कि किन्ने खाना है। तो अल्लाह ताला पालन वाले दे भी ते खाण वाले दे भी दोनों दे नसीब च करे। क्योंकि जड़ा पालन वाला वह भी मेहनत करता तो जड़ा खाण वाला वह भी मेहनत के पैसे कमा के तो ये चीज़ां लैके जांदा है। तो अलहमदुलिल्लाह असी भी इस तरबूज की वाड़ी विचों असी लैके जावांगे तरबूज। अगे छोटा जड़ा तोड़न गया हैगा, मैं क्या चलो इत्थे एक छोटा जिहा व्लॉग बनाइए नाले तुहाडे नाल शेयर करिए। एक होर चीज़ देखो इत्थे तरबूज तो लगे ही होए ने माशाअल्लाह, रौनकां ते बहारां लगियां होईयां ने। लेकिन इस जिमीदार की जड़ी मेहनत आ उन्होंने चैक करो। तरबूज भी लाया सेंटर वालियां वेलां च, लेकिन उहदे नाल कॉटन की फसल माशाअल्लाह जिहड़ी कि हाले लगनी हैगी आ साडे पंजाब दे विच ना लगनी हैगी वो फसल। देखो कनका वढ़ के जड़ी आ कॉटन की फसल लगती है, लेकिन ये माशाअल्लाह देखो फल लग्या होया, इनू फल लगना शुरू हो गया। डोडियां छोटियां छोटियां कॉटन की फसल जड़ी ना इन्हें लाती हैगी। तो एडवांस जड़ी ना वो फसल कॉटन की भी ये लैंदे ने
ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤਰਬੂਜ ਲੈ ਕੇ ਵਾੜੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੋ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਬ ਕੋਟਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਟਨ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10,000 12,000 15,000 ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੀਟ ਕਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੋਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਵੀਟ ਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਦਾਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਿੱਜ ਰੱਖੀ ਛੱਡਿਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਟ ਕਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵੀਟ ਕਿੰਗ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲ ਦਾਣੇ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਗੋਲ ਦਾਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੋਲ ਦਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਟ ਕਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਕਲਰ, ਇਹ ਗੋਲ ਦਾਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੋਲ ਦਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਟ ਕਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੱਬ ਖਰਾਬਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਣਨ ਬਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਖੁਬਾਨੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਆੜੂ ਆਂਦਾ, ਆੜੂ ਬਲਕਿ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਲਾ ਹੈ, ਸੇਬ ਹੈ, ਅੰਗੂਰ ਹੈ, ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਸਿਰ ਅਮੀਨ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾਓ, ਜਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਮਕਈ ਦੀ ਵੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਰੋਡ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਵੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਿਆ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਰਬੂਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਸਿਰ ਅਮੀਨ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ। ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਧੜਾਧੜ ਜਿਹੜਿਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ,
ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਭਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖੱਡੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत है कि बकरियां रखो तो अल्लाह ताला बकरियां का वादा भी बड़ा करता है। तो ये माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह देखो खूबसूरत बकरियां माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। तो यह साढ़े बड़े भाईजान ने, की हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत सेहतां? और देख मेरी वीडियो च आ गई हूँ, तू कितना ही नहीं वेंदा। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। गावां देखो जी अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिस्से का जड़ा ना रिजक दिंदा है। गावां जड़ियां ना चराई करदियां पईयां ने, गंदम की जड़ी फसल आ उहदी कटाई हो गई ते गावां अपने हिस्से का जड़ा माल छाल है वो खा रही ने। इधर भी आ देखो माशाअल्लाह, आ देखो सिट्टे चुगदियां पईयां ने ते इधर भी आ देखो। ते इहदे नाल साडा किंग जड़ा ना अंब ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਬਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੁੱਛਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। तो जनाब अंब चेक करो, किंग भी आ गया है, यह देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। की हाल चाल है? ठीक है, सेहत? अच्छा अज फिर माल सही चराया है? सही। अच्छा ठीक ठाक। किदों दा माल चराउण आए हैं? सुबह दा 7:30 वजे। 7:30 बजे? ते हुण ड्यूटी किदों खत्म होनी? बस। अच्छा किन्नियां गावां ने? सबे अपने ने। सबे अपनियां? किन्नियां ने? सबे किन्नियां ने? 50-55 थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ते अल्लाह ताला ने रौनक लाई हुई है, सिट्टा आ गया है। छोटा भी अपने कोल आया। की हाल चाल है? ठीक है। कनक वड लई है? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं नहीं शर्माईदा नहीं हैगा, ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਸ ਗੰਦਮ ਦੀ ਬੁਆਈ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਜਦੋਂ ਬੁਆਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਗਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਟਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮਰਾਹਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਲ ਚੱਲਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਲ ਚਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾੰਦ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰੋਹੀ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਬਹਾਰਾ ਲਾਈ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦਫਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਚਰਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੋ? बोतल किधर ले जाना है? खाली है। चलो भा लिया पानी पी फिर। चलो जी माल दी ये भी चोलिस्तानी रोई दा, यह भी रोई दा ते वह भी रोई दा। देखो माशाअल्लाह इनू मेरा ख्याल थोड़ी ज़्यादा उम्र दी या घट उम्र दी ते माशाअल्लाह सोहना माल है। अच्छा जी गंदम की कटाई जी है ना बिल्कुल होंदी पई हैगी आ ते बिल्कुल गहाई भी हो रही है अलहमदुलिल्लाह नाल। ते ऐतकी अच्छी फसल हैगी आ। अज तो 2-3 दिन पहले गंदम का रेट सीगा 3250 3300,
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿੰਜਰ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹ 3500 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧੜਾਂ ਵੀ ਲਿਪ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਧੜ ਲਿਪਣੀ ਨਾ ਐਂਡ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਚੋਖਾ ਦੇਸੀ ਘੇ ਖਾਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਆ ਧੜ ਲਿਪ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਧੜ ਲਿਪ ਲੈ। ਧੜ ਲਿਪਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਮਾਂ 'ਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੰਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਧੜ ਤਾਂ ਲਿਪ ਲੈਣ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧੜ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਪ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੇਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਖਾਲੇ ਬੰਨੇ ਛਾਂਗਣੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨੇ ਛੰਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਲੇ ਕਢਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਨੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਮ ਹੈ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧੜ ਲਿਪਣੀ ਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਈਕ, ਤਰਬੂਜ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹਰਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਸਰ ਅਮੀਨ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ।